నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ వెన్ విల్ ద కోవిడ్ పాండమిక్ ఎండ్. ఈ కరోనా వైరస్ అనేది భారతదేశంలో విజృంభిస్తుంది. మళ్ళీ దీనికి అంతం ఎప్పుడు? ఈ కరోనా వైరస్ పూర్తిగా అంతం ఎప్పుడు చేయబడుతుంది? ఈ ప్రశ్నకు మోడీ గవర్నమెంట్ తాన కూడా సమాధానం లేదు, రాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్ల తాన సమాధానం లేదు, ఏ మేధావుల తాన కూడా సమాధానం లేదు ఈరోజు. అందుకే ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ విజృంభించి ఇది కొనసాగుతుందో, ఇప్పటికీ సంవత్సరం అయింది, ఇదే విధంగా ఇంకా రాబోయే సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంటే మన జీవితాలు ఏం కావాలి? అందుకని ఈరోజు ఐకమత్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐకమత్యంగా ఉండాలి. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తే అది వినాలి. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ వీడియో మీరు తప్పక ఎండే మటుకు చూడండి. మీ జీవితము మెరుగుపడుతుందా మెరుగుపడదా అన్న సందేహంతో తెలుసుకుంటారు. కావున ఉద్దేశమే వీడియో. టాపిక్ వెన్ విల్ ద COVID-19 పాండమిక్ ఎండ్. Description. Let us update our perspectives on when the coronavirus pandemic will end to reflect the latest information on vaccine rollout, variants of concern, and the disease progression. Progression means the process of developing disease in more advanced state. Incomparable efficacy of vaccines. Hesitancy to take vaccine. Let us compare with rich countries and India. In the United Kingdom and United States, we can observe progress towards a transition to normalcy during the second quarter of 2021. Almost all adult population taken first dose of vaccine in United States and United Kingdom. Improved vaccine availability makes herd immunity most likely in United Kingdom and United States. What means herd immunity? Population is immune through vaccination. Vaccines train our immune system to create proteins that fight disease known as antibodies. It is possible by RNA vaccine, but vaccines work without making us sick. Vaccines are proven effective and rapidly scaling, bending the curve in many geographies. But in India, COVID-19 cases increasing with transmission and deaths is still high, unequal access to vaccines and variants of concern, threatening to undo progress to date. In India, although COVID cases increasing, indirectly Government of India allowed cinema halls in open and also function halls and election campaigning. As United Kingdom Prime Minister said, likely social and economic life return to the normal, but not in India. In India, herd immunity may not be achieved by the end of the year if vaccine hesitancy is high. Although India is competent to manufacture COVID-19 vaccines, provide to all citizens. Indian manufacturing vaccines are effective, as I experienced the truth. In the United States, new cases and deaths are lower and deaths have dropped dramatically by 89%. Are antibiotics effective in preventing COVID-19? Antibiotics do not work against viruses, they only work on bacterial infections. Bacteria is a living organism and coronavirus is a dead organism partially. When enters in the body, becomes multiples virus. In hospital, physicians will sometimes use antibiotics as prevent or treat bacterial infections, which can be a complication of COVID-19 in ill patients. At this situation in India, will productivity and economic growth return? The pandemic caused by the deepest economic disruption since World War II, disrupting both supply and demand, and the way ahead is as extremely uncertain business environment if situation like this in India. In India, the most companies shifted rapidly to online channels, automated
productive tasks, increased operational efficiency, speed up decisions making, and innovation of operating models. Conclusion of the video. I appeal to all parties give support to Government of India and do campaign to remove hesitancy of the vaccine in the citizens' psychology. Government of India not able to provide employment opportunities and economic growth until COVID-19 pandemic end. ఈరోజు మనము మన భారతదేశము మన గొప్ప దేశాలు వంటి అమెరికా కానీ యునైటెడ్ కింగ్డమ్తోని కంపేర్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ అప్డేట్ అంటే రిఫ్లెక్ట్, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నారు అందరూ. అట్ ది సేమ్ టైం ఏమైతుంది, ఆ కరోనా వైరస్ ముటేషన్స్ కూడా విజృంభిస్తున్నాయి, అందరికి వ్యాపిస్తుంది. సో ఇది డెవలప్ అవుతుంది అడ్వాన్స్ స్టేట్ గా. ఇంకొకటి, మన భారతదేశంలో 2 రకాల వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిండ్రు. కొందరు ఆ వ్యాక్సిన్ బాగుందని, కొందరు ఈ వ్యాక్సిన్ బాగుందని ఇన్క్యామరై భయభ్రాంతులై వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా ఉన్నారు. సో అదొకటి. ఇప్పుడు రిచ్ కంట్రీస్ అండ్ భారతదేశంకు కంపేర్ చేసుకుందాం. యునైటెడ్ కింగ్డమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అక్కడ నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేసారు. ఎందుకంటే అడల్ట్ పాపులేషన్ మొత్తము అక్కడ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ డోస్. ఒకటి ఆల్మోస్ట్ అడల్ట్ పాపులేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్డ్ వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ, వ్యాక్సిన్ ఎంతో పనిచేస్తుంది. హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఎందుకంటే గొప్ప దేశాలలో ఓల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కువ అన్నమాట. వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న కారణంగా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంది, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే పాపులేషన్ ఏదైతే వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటో బలం వస్తుంది అన్నమాట. అది టెంపరీ కావచ్చు కానీ బలం వస్తుంది, దాన్ని హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు. సో వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న తర్వాత బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఈ దేంతోనైతుంది, ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ద్వారా అవుతుంది. సో బట్ వ్యాక్సిన్స్ వితౌట్ మేకింగ్ అస్ సిక్, అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత బలహీన పడరు. ఇదొకటి నిర్ధారణ ఏ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కానీ. వ్యాక్సిన్స్ ఎఫెక్టివ్, అవి బాగా పనిచేస్తున్నాయి. బెండింగ్, కొన్ని గ్రాఫ్స్ కూడా డౌన్ అయినాయి అన్నమాట కొన్ని కంట్రీలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే. భారతదేశంలో కోవిడ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అండ్ డెత్స్ అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఎందుకు, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే భయభ్రాంతులు అవుతుండ్రు. సో వేరియంట్స్ కూడా థ్రెటనింగ్ ఉంది. సో ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం లేదు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడంలో. మరి ఇంకో భారతదేశంలో కేసెస్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు అవుతున్నా అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సినిమా హాల్స్ అన్ని ఓపెన్ చేశారు. ఇంకొకటి ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ చేస్తుండ్రు, ఫంక్షన్ హాల్స్ ఓపెన్ చేస్తుండ్రు. ఇండైరెక్ట్ కూడా దీని మూలంగా కూడా కోవిడ్ కేసెస్ విజృంభిస్తున్నాయి. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమంటుండంటే మన సోషల్ ఎకనామిక్ లైఫ్ నార్మల్కి వస్తుంది, కానీ ఇండియాలో రాదు. ఇప్పట్లో ఇండియాలో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వచ్చే ఈ మంత్ ఈ యొక్క ఏడాది డిసెంబర్ లోపల హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ తీసుకున్నట్టు అయిపోవాలి. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ మన దేశంలోనే తయారవుతుంది. కానీ ఆ పరిస్థితికి వస్తేనే మనము రికవర్ కాగలుగుతాం, లేకుంటే కాలేము. అదనమాట. ఇంకోటి, నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను, నేను మంచిగానే ఉన్నాను, అసలు ప్రాబ్లమే లేదు అసలు. అదే ఎక్స్పీరియన్స్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో కొత్త కేసులు కానీ డెత్స్ కానీ చాలా లోవర్ లీస్ట్ ఉన్నాయి. సో అవి 89% కు పడిపోయింది, డ్రాప్డ్, తగ్గిపోయింది. సో ఇంకొందరు ఏం చేస్తారంటే COVID-19 రాకుండా ఉండడం కోసం యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది కొద్దిగా లిటరేచర్ లో చూశాను నేను. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ బ్యాక్టీరియా ఉంది, బ్యాక్టీరియా అనేది లివ్ ఆర్గానిజం. అదే వైరస్ ఉంది అనుకో, డెడ్ ఆర్గానిజం. అదే వైరస్ బాడీలో ఎంటర్ అయింది అనుకో, లివ్ ఆర్గానిజం అవుతుంది. పార్షియలీ డెడ్, పార్షియలీ లివ్. సో చాలా మంది బ్యాక్టీరియాకు లివ్ ఆర్గానిజం ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు, దాని మూలంగా ఇది అవుతుంది. కానీ కరోనా వైరస్ కు
యాంటీబయాటిక్ ఇస్తే ప్రాబ్లం. సో దాని మూలంగా నష్టమే కానీ లాభం ఉండదు. సో హాస్పిటల్స్లో ఏమిటవుతుంది, ఫిజిషియన్స్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు టు ట్రీట్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసము, అదే కోవిడ్ పేషెంట్స్ కు యాంటీబయాటిక్ ఇస్తే కొద్ది కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. ఇంకొకటి, ఈ సిచ్యువేషన్లో దేశంలో ఆల్రెడీ 1,00,000 ఇండస్ట్రీలు సిక్కై ఉన్నాయి. ఉన్న ఇండస్ట్రీలలో ఇవి మళ్ళా యథావిధిగా ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసి యథావిధంగా వచ్చే ఆర్థిక స్తోమత ఇంప్రూవ్ అయిందనుకో బాగుంటుంది. ఎప్పుడు అవుతుందా ఈ సిచ్యువేషన్లో కాదు. సో ఈ పాండమిక్ అనేది ఎకనామిక్ డిస్రప్షన్. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చింది. ఇంత నష్టం ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది, World War II వచ్చింది. సో సప్లై డిమాండ్ అన్ని ఆగిపోయినాయి. ఇది అన్సర్టన్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నమాట. ఈ సిచ్యువేషన్ ఇట్లానే ఉంటే భారతదేశం చాలా క్షీణిస్తుంది. సో భారతదేశంలో చాలా మంది బిజినెస్ మెన్స్ ఏమైనా ఆన్లైన్ ఛానల్స్కి వచ్చారు, అంత ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ కు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అండ్ డిసిషన్స్ కూడా చాలా స్పీడప్ గా తీసుకుంటున్నారు. సో ఎంతో ఇన్నోవేషన్ కు ఇది చేస్తున్నారు అనమాట. కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, నేను అందరికీ మనవి చేస్తున్నా, అపీల్ చేస్తున్నా ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి. సెలబ్రిటీస్ చేసి క్యాంపెయిన్ చేయాలి, వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి అని క్యాంపెయిన్ చేసి ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల మొత్తము సిటిజన్స్ కు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని పడితే మనము ఈ పాండమిక్ తోని ఎండే అవకాశాలు మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ అయితేనే భారతదేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పుడతాయి, మళ్ళీ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా యథావిధిగా వచ్చేస్తుంది. ఇదే నా ప్రయత్నము. ప్రజలారా, ఈ వీడియో మీరు తప్పక షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది మీకోసం, మనందరి కోసము. ఈ ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో మనకన్నా దిగజారిన దేశాలు ఉన్నాయి, అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ అక్కడ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉన్నాయి. అక్కడ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదు, మన దేశంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. సో ఏమైనా కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు గ్యారంటీ ఇస్తుంది. కాబట్టి అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, తీసుకుంటేనే మంచిది. యథావిధిగా నార్మల్ లైఫ్ కు రావాలి. ఇప్పుడు అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వచ్చినట్టు అని కోరుతూ, మీకు ఇది ఎంతో ఇన్స్పైర్ అవుతుంది. మనం రిచ్ దేశంలో అమెరికా చూసాము, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతామని ఈ వీడియో తీశాను. సో మనమందరము ఆరోగ్యాలతోని సుఖంగా మంచిగా ఉండాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.